دم خوش تماشاوانین هجا ده برنامه باسی روژا ایرو دل گلبمه مجارا سرخبونا کردستانی و سیاستا ترکیه برانبر رفرندوم سرخبونا کردستانی بابتا باسی روژا ایرویه میوان باسی روژ استودیامه دیاربکر اکادمیسین دکتر احمد اینان جزانینگاها دیجلیه برز اینان ام گریدای سیاستا دولتا ترک برانبری هبون راستی و استاتیا کردستانی دست پی بکن پرسا کردستانی هر دم رولک ناوندید سیاست آنکره ده لیستیه دناف پرسان ده پرسا هری گرنگ بویه لی راستیا و نهاتیا قبول کرد. دنگ چوک اگو؟ که احمد پرسا کرد ل ترکیه پرسا هری گرینگ ده سیاستا آنکره بخوادیه رولکی ناوندی لیستیه دناف پرسین ترکیه ده پرسا هری گرینگ بویه لی راستیا پرسا کرد لی ترکیه حتی هاتنا اک پارتیه نه هاتا قبول کرن گرنر خاندین اکته دوی بابتی ده بر بکر بله برای هر تشتی سلاو و حرمت خو جوارا پیشکش دکم و گلی کردستان جی از سلاو دکم حرمت خو جیراد بیجم بله پرسکره که کرد پرسکره که هری مزنه و ترکیه و پرسکره که گلک مشغول دبه بس نیز 100 سالیه بلکه 2 سالی او پرسکره که او بوده یعنی هیا و به دامازراندن جمهوریت جی او پرسکره که هر چیز زیاده مزن بوش برکو کسی که جمهوریت دامازراندن کرد انکار کردن سر اسیمیلاسیون کردا زیاده میجول بون و به 10,000 قتلیام کردن سر کردا لدرسمه لآمده لزیلانه و گلک دران و اسیمیلاسیون که چندی سر کردان مشاندن و که ام بیشن و که تانک اکل سر کردان چون چند زمان کردان کرد کردن گلک ظلم لیکرن و دهنبر و پرسکره که ایدی نوا دولت چارسا یعنی او نبود یعنی عجز دما جبر وی که اق پارتی هات دامزراندن آنها کتیه پیواجوه که او ام بیشن سیستم سرکاتیه او سیستم ایالتی انشالله ترکیه هیدی چه که بر بخاطر و یعنی چهار سری که احمد گر اموسا بگرنه دستا بله 100 ساله سیستما پارلمانتری ل ترکیه کو لسر بنگها سیستم کمالیزمی هات آوا کرن او سیستم هر چند کو بله راستیا کرد قبول نکر وکی قوه دیار کری راستیا کرد انکار کر لی بدهان پروژه لسر پرسا کرد بخواه پیکانین چاوا وی پرسا کرد جر و جوی درخن پرسا کرد وی اسیمیله بکن وی جحولی راکن حتی ده لیتراتورا نافنتوی ده تی گوتنگو جنوسایدا kültürel hemberi kurda pek binin. Gelo pişti hatına destlatin AK Partiye. Af paradigma hatışkandın gel devleti. Gorama hatışkandın. Yani nizi 15 salın Türkiye idi evki embejin gardaki nuh yani girt yani neriku ev perskireka zede aczdaki çare evkirin çare ya geriyan o da ve gerinan da AK Parti hatta icat kirin yani AK Parti bu goramın tenec bu ve mesele hatta damazrandan hatta gorama ev referanduma davi kuru Türkiye hati hole ev referanduma ji brasti perskireka Kurd yani encam evi bu yani ev perskireka Kurd ev kas tun bu ku devlet mecbur ma idi ku sisteme xo bu herine ber ve ev sistema parlamentariye neva jve ev ke derke ve لبر ایالت سیستم ایالتی بشه سر بر و خود دای سیستم ایالتی یعنی به ویژه چاره نابه ای به آق پارتی جا رول خود دلیزه یعنی او 15 ساله دا آق پارتی ام بزران 10,000 شنداد یعنی 7 سالن نیز 7 سالن
AK Parti ev şart û merca hazır kirin. Ew şart û merca ku sistem bugare, ew sistema klasîk û ya tund ku li ser mêjiya Kemalizmê hatibû amade kirin. Ew sistema hişk hîdî diqilibe, hîdî dibeşe yani vedigere. Birêz înan ez dixwazim babeteke bigirim desta. Gelo Kemalizm weke îdeolojî li Türkiye iflas kiriye. Gelo Kemalizm li hemberî navenda İslamiya muhafazakar ku niha AK Parti temsîliya wêna dike. Wê li hemberê wêna hin hewldanê nû bike ku ji desthilatê dûr bixe an jî Kemalizm ew hêza wêna nemaye li Ankara'yê. Yani ekcara guherandın uşa çedibe kek iman. Yani ev henik tigeh navarke ve dugeherin. Nav disa Kemalizm dibe. Na mesela Kemalizm ez şahsiyeta Mustafa Kemal bu Kemalizm cüda dibînim. Şahsiyeta Mustafa Kemal me alakadar nakeli vira. Yani evatış ki ceye. Le Kemalizm bixwa bin sistemeke yani gradaniye vi şahsiyetiş zedet nemaye. Jibi şinda Kemalizme ki tund çekirne ve Kemalizm ben ve navi da ev kirine hem Müslümana oldaran ev kirin zulüm tadayı kirin hem jil Kurdan tadayı kirin. Kurdan ducari kirin. Jiber ki praniye Kurdan Müslüman bu. Hem de Kurdahiye Kurdan'da hem de Müslümantiye Kurdan'da ducara embejin dubare ev zulüm ditin. Le Müslümane Türk jî zulüm ditin. Ev Kemalizm iyice beli kek Cemal ne olsa من قصرنا بله او كر بله غلطي من هات اني الزمان كيك جمال انها جار بجار او يعني تيجه هندري بي او دبن دوغهرن ام جويرا zaman nasiyede am dibêjin semantik yani am bêjin zarf ve kelime wisa dimîne fakat mazruf ve yani ew مظروف ام چی بیجم کردیان نوجن yani نوارو به او دبه دوگهره ایجار چقاس او باجی yani mesela hanek bitirsim nizam çıbıkın jibo ve ben em Kemalizmin na terkini nizam çille hündüre ve Kemalizme tişki ceye herkes gora xan nave Kemalizmi nav Kemalizm dibe fakat navarok او Kemalizma tund ka beri ser Kurdan bir şekilde zalimane meşandın evvel va hidi ole Birêz înan em dikarin bêjin ku piştî desthilatên AK Parti li Türkiye hatin desthilatê û AK Parti ev bû zêdetirî 15 salan bi serê xwe desthilatê li Ankara'yê birêve dibe girêdayî pirsa Kurd em dikarin bibêjin got fobiya Kurd li sistema devletî ya Türkiye'de şikest xwariye em dikarin wê yekê bibêjin raste yani biraz Erdoğan eğer ne bu ya yani mejiya İslamiyan bile mejiya ki ev Kemaliste bereyim bu ha yani mesela İslamiyan nave xwe İslami bun le meji Kemalista bereye kevin ev Kemalista zalim yani meji ev yani em dikarin bibêjin weke senteza İslami Türkizmê bû bele yani bir navi İslamcıtiye Kemalizm demeşandın yani İslamiyan cihatana ama demek ki Brez Erdoğan hengav avıtın ki Kürt kabul kirin nizam embejin işte zaningeha Kurdoloji vekirin o TRT Kurdi da embejin Kurmancı hate veşandın ev gavna demek ki Erdoğan hatın İslamiyan paş Erdoğan zihniye ev embejin mejiya van guheri yani ez bixwad nav İslamiyan derk etim ez zanim wana çima ku mesela 1994 da henekî em bêjin min ew nivîsandî bûn henekî kurmancî meqale nivîsandî bûn keko yani hevalê min İslamî gelek li me tade dikirin ya ez evê zanim li dema ku henek gav avêtin Birêz Erdoğan hevalê me İslamî jî êdî mêjiya wan guherî o da henek nerm nerin. Birêz înan te anî ziman ku li Türkiye pirsa eyaletan hatta niha di rojeva Türkiye'de li aliyê dî li başûrê Kurdistanê
آمدهیه رفرندوما سرخبونا کردستانی تکرین و دقادا نافنتوی دجی دقادا دیپلماتیک دجی خباتین گلکی برفره سروکاتیا کردستانی حکومتا کردستانی جبو پیکانینا رفرندوما سرخبونا کردستانی و پیدا کرنا پشتگیری و هفکاری جبوی سرخبونا کردستانی هیا هل وستا ترکیه دوی بابتی ده دکاره شبه yani xuyadik ke brez barzani jî ew yani daxu yani da ku inşallah di vê salê da yani 2007 inşallah salê referanduma li Kurdistanê yani wisa pêş dîtin heye ku yani di em bêjin meha tebaxê yani îlona da inşallah referandum Kurdistanê çêbibe û Kurdistanekî serbixwe lazim e yani di rojhilata navîn da eğer yani Kürdistanak çene ve bu insaniyeti de evke yani psikolojik mezent çelibe yani em bejin kavmeki gelek xort nijadaki gelek xort heye o devleteki wan tane devlet bun jibon bu wan bu Kürdan jî lazım e o dünya sistema dünya jî be rahat bege inşallah em dixwazin li ez yani henek em bêjin nirxên Türkiye hene dibêjin yani em di vê derege de naxwazin mesela Birêz İbrahim Kalın ku ewa şawermendê Birêz Erdoğan e o daxuyanî da demekî berê vê min jî guhdarî lê kir yani bi şeklekî tund nabêje ku em li hemberî Kurdistanê ne yan Kurdistanekî serbixwe em naxwazin wisa nabêje lê dibêje belkî şert û merc hîn nehatiye vê astê yani ew nîşan de ku Türkiye yani ne li dijî ew ê Kurdistanekî serbixwe ye yani di heqîqeta ne wisa ye ama rojane em bêjin siyasetê xwe daxilî da car bir ji bo ku anha ji bi tev MHP ew yani anha wek şarikê vê MHP ye referandumê da jî destekê MHP girt ji ber vê yekî henê nerm daxife lê di hundirê wan da yani baxusus ya AK Partiya ya Birêz Erdoğan da ez rin zanim ku Kurdistanê inkar jî nake mêjiya wî da jî qelba wî da jî ruha wî da jî inkara Kurdistanê tune ji ber ku wekî Müslümanekî difikire yani ye ji bo Müslümanekî inkar kavmekî çit û küfr e inkara axa wan jî küfreke ku yani Kur'an dibêje ew yani hebûna ewa em bêjin nîjadan ayetê Xwedayê ye di Sûreyê Rum da dibêje ve min ayatî xelqus semawatî vel erd ve ihtilafî elsinetikum ve elwanikum ew cur bûna renga ve o nîjada ve ewna ayetê Xwedayê ne eger kesek em bêjin nîjadekî inkar be çi Türk be çi Kurd be çi Fars be kesek bê Fars tune ew jî küfr e kesek bê Fransız tune ewna jî küfrin kesek bê nîjada İngilistanê tune yana İngiliz tinin ewa jî küfr dibe lê heman dem kesek em bêjin erda wana ku nîjadek li erdekî tê meydanê yani tenê em bêjin çîçekek bîle tenê darek bîle de evkî de dibe de derkê de erdekî dibe yani de axakê dibe em çîçeka li evê diçînin li malê xwe de di saxsiyekê de dibe ku yani bê ax tişkî nabe jiyan nabe bê ax yani tu jandar ew nabin ha Kek Ahmet em werne ser rewşa raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê hûn bixwe kesayetiyekî akademisyen kesayetiyekî zanyar û zanîngeha Dîcleyê jî germ li aliyekî havirdora PKK heye PKK û havirdora PKK ku li dijî dewletbûna Kurdistanê ji xwe daxuyaniyê xwe didin di medya xwe de jî li dijî dewletbûna Kurdistanê berpirsyarên PKK bîr û rayê xwe tên neziman wekî din di raya giştiya Bakurê Kurdistanê de nêzîkahiya girêdayî referanduma serxwebûna Kurdistanê hûn çawa dibîn Belê yani PKK li her parçeyê Kurdistanê li ser Kurdan bela ye yani em bêjin PKK Kurdistanê Sûriye jî mesela ser Kurdên Sûriye jî tadeyî dike ol ser Kurdên Türkiye jî tadeyî dike hîn Kurdên Türkiye hîn bîrawan neçûk yani salek hîn nebû çi kes bombe şandin sen Kurda Kurd qatil kirin o nizam ew siyasetê çalka falan
çıkas bomba avatın Kürt kuştin yani gelê Kürt kuştin PKK o anha jî li ser Kurdistana başûr jî belaye anha mesela îro jî berêz Barzanî daxuyanî got gerek divê PKK îdî hêzê xwe ji ew ê li Sencerê derxe yani li Ewkê serê her Kurdan yani her parçayê Kurdistanê de PKK li ser Kurdan belaye. Lê îdî vicdanê Kurd ya gelenperî çi Kurdên Türkiye bibe, çi Kurdên Sûriye, çi Kurdên kuderê bibin ewna yani her yani bi taybetî Kurdên Sûriye Kurdên Türkiye ez ew dikim bibexşînin min neçê got Kurdên Türkiye baxusus bi taybetî li aliyê Kurdên Başûrin dixwazin ku Kurdistana Başûr serbixwe bibe. Yani zêde nav Kurda da ewa yani Berêz Barzanî gelek baweriya xwe Berêz Barzanî ene o gelek dixwazin ku dewletê Kurdan jî çê bibe îdî. Birêz înan wekî akademisyenekî pêkhatina referenduma serxwebûna Kurdistanê û wekî pêngava piştî wê êlankirina dewleta serbixweya Kurdistanê li herêma rojhilata navîn ji bo ewleyî û aştiya rojhilata navîn û ji bo ewleyî û aramiya cîhanê bi xwe jî dikare xwedî rolek çawa be. Belê gelek yani ew zaten ew referandum bibe şinde jî ew henekî prosedürên tiştên holê û bi milletên navnetewî işte ew dibin car bi car em bizarin ki ew seroka milletên navnetewî têkiliya dike Berêz Barzanî yani di alemê da na di cîhanê da tenê yên ku hatin astên dewletbûne başûr e yani ew xuya ye ew qas xebat ew qas ked ew qat emek çira ew be zayî bibe yani anha kîjan parçê Kurdistanê ra yani ew serokê kîjan parçeyê Kurdistanê dikare biçe o nizam ew li Amerîka hevdîtina bike li ew milletên natevî yani em zanin ku ew seroka ew Grossman seroka milletên navnetevî çend meha berevê li ew bû li Kurdistanê bû hevdîtin dikirin Berêz Barzanî va yani ew kî merhelekî gerek astekî gerek mühim e Kurd dünyada cîhanê hatine vê astê îdî kî vê astê nexwaze di vê astê da devletbûna Kurda yan em bêjin Kurdistana Başûr ji bo Kurdistana Başûr dewletekî serbixwe nexwaze îdî ewa gora min xaîn e ez xaîn dihesibin çito Kurd e ew çito Kurd e ku naxwaze Kurdistana Başûr dewletek serbixwe be yani ez bixwe ew jî ew nabînim yani pêşerojê da anha hinek dibêjin ne dema ew ye ne tev devletê ye dema ne tev devletê çû ye îdî merkezî ketiye pêşê ji bo wê bira Kurd anha devletekî navneteyî çê nekin lê çi bibe gudar bikin em ê tev di merkezê de keko ewa bi vê ne ew e yani vê jî neqiz nake bira dewlet qarna nozdemîn û bîstemîn da gelek netew bûn dewlet Kurd nebûn yani anha di vê qarna bîst yekemîn da bibin dîsa merkeziyetî bibe dîsa di vê merkeziyetî de em dikarin bi hîn rihet bi merkeziyetî ve têkildar bibin yani herek dibêjin na bira ji bo ku merkeziyet pêşkeve bira Kurd nebin netew dewlet ez wisa nabînim yani anha Türk eger Kurd bi netew dewlet bin Kurdistana Başûr ew di pêşerojê da eger ku merkeziyet pêşkeve eger ku em pirsgirêka hemû Kurdan di merkeziyetekê mezin da çareser bikin ew dewletbûna niha Kurdistana Başûr vê jî kolay dike asan dike hîn kolaytir dibe belê kek Ehmed bi taybetî li herêma rojhilata navîn terorîzma ku Daişê bi taybetî li serxaka Iraqê li serxaka Sûriyê belav kirî û ev koalîsyona navnetewî ku li dijî Daişê pêk hatî her wiha têra gihandin ku şer li dijî terorîzmê bê Kurdan nabe ev axaftina herî dawî ye Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov bû piştî hevdîtina wî li gel Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
برێزنی شیروان بەرزانی ئەوی ئەفدا خویانی دا کو بێ کوردان شەر لە دژی تەروریزمی نابێ ئەv یەک گەلۆ دیاردا وەیەکەیە کو کۆنژکتورا ناونێتەوەی ji بۆی دامەزراندنا دەولەتە سەربەخۆیە کوردستانە باشوور نەهات ڕۆژەوێ بله yani ev gotinara gotkê rast e yani dünya jî muhtacê Kurdan e îdî vê ev konjektûrê da yani ji ber ku rojhilata navîn da ew hereketa Daişê yani qetlîama dimeşîne bi zordestî nehalek û însan demokrasî û hiqûq di ewa da bela bibe ji gora fikrê xwe îslamîyetekê em bêjin şaş kirine mêjiya xwe vê icbar dikin, ferz dikin ser her kesî ewa zordestiye. Ne demokrasiye, ne insanetiye, ne hukukiye, ne İslamiyetê jî keko. Yani İslam tucara bi terörizmê tev nameşe. Yani ew rast e yani di ewa da jî em bêjin di cîhanê da jî, di pirsgirêkê cîhanî da jî em bêjin ew Kurd yani gerek Amerika gerek Rusya di hukukê da, di insanetê da hewcê Kurdan e. ku tev Kurdan hereket bikin. Yani ewa jî rastiyekî gelek xort e ew dike deholê zaten bi şeklî xwezayî deholê îdî demokratîzebûna cîhanê ewlehiya cîhanê jî bi pirsgirêkê Kurd ve girdayî ye. Gelekî spas bi rêz Ahmet İnan akademisyen ji zanîngeha Dîclê ku ji stûdyoya Diyarbekirê Tirkiye. Ez spas dikim, xweşê dibînin hürmet. Moşevanên hêja vî awayê em hatin dawiya bernameya îro ya basîroj heta bernameyek dina basîroj her şam.